हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ क्योंकि वो महान और वही स्तुति के योग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु के श्रेष्ठ दास स्थानिक कलीसिया के पास्टर समझी भाई और उनके पूरा चर्च को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। और यहाँ पर जितने सारे प्रभु के सेवक लोग आए हैं, सेविकाएं हैं, आप सबको प्रभु में धन्यवाद देते हुए प्रेमी सलाम कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सत्य है, सच्चा है, और उसकी सच्चाई, उसके अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में वो प्रकट करता है। बीते महीने में जो यहाँ पर 3 दिन की मीटिंग थी, है ना, और कितना अच्छा बारिश का क्लाइमेट भी हो रहा था। कंटिन्यू पूरा हफ्ता पानी में ही मीटिंग किया, बारिश में ही। जहाँ भी जाते थे वहाँ बारिश होता ही होता था, और फिर भी परमेश्वर की महिमा होती। यहाँ पर भी कैसा, कितनी हवा भी चल रही थी, ऐसा लगता था अभी सबको उड़ा के लेके जाएगा, है ना। फिर भी सब लोग बहुत ध्यान से प्रभु का वचन सुन रहे थे, और परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से आशीषें आप लोगों ने प्राप्त की हैं। हालेलुया। चाहे क्लाइमेट कैसा भी हुआ, पर परमेश्वर की आशीषें कभी नहीं रुकी, उसने दे दिया है। हालेलुया। और हम भी बहुत खुश हो गए, चाहे क्लाइमेट कैसा भी हुआ, परंतु मीटिंग अच्छी हुई। इसलिए आज हम उसका उपकार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आज की ये मीटिंग आयोजित की गई है। मुझे अभी भी याद है, वो बहुत बड़ा गुल्लर का पेड़ है ना, उनमें से कितनी हवा आ रही थी, और ग्राउंड में नहीं लग रहा था, उस पेड़ को ही हवा लग रही थी। और बाकी साइड में देखा जाए तो कहीं शादी था, तो वो शादी के मंडप को पूरा उड़ा के लेकर गया। और वो हमारे गेस्ट लोगों को, मांडवी भाई लोग, वे छोड़ने के लिए गए, तो कैसा बड़े बड़े पेड़ जो हैं वे टूट कर रास्ते में गिर रहे थे, है ना। पर यहाँ पर सब सेफ था, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट डे भी कैसा हुआ, है ना, जैसा मीटिंग फिनिश हुई और सब सामान वगैरह टेम्पो में भर लिया लड़के लोगों ने, कितना जोर जोर से, मानो वहाँ दूत भी काम करने के लिए आ गए थे, और इतना फटाफट हो गया। फिर बारिश शुरू हुई, परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए जो ऐसे छोटी सी जो पत्रिका भाई लोगों ने तैयार किया, जिसमें यहोवा का उपकार मानना करके वचन लिखा था, 103 का 1 से वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए 103 और 1 वचन से हम शुरू करेंगे। 1 वचन थी, आपने शुरू करिए, वाचो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कह। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न जो भूलना। भी उपकार, बोलिए उपकार, परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किए हैं, वो उपकारों को भूलना नहीं है, हमें याद करना है। बोलिए याद करना है। जब हम याद करेंगे तो वहां परमेश्वर महिमावंत होकर दिखाई देगा, क्योंकि हम उसको स्तुति देंगे, धन्यवाद देंगे, स्तुति की भेंटें चढ़ाएंगे, और इस रीति से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। बोलिए आमीन। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और उसके किसी उपकार को न भूलना। किसी उपकार को, मानो छोटे में से छोटा हमारे जीवन में, આપણા જીવનમાં જે ઉપકારો થયા હોય, અને નાનકડી ચોકલેટ મળી હોય ને તો પણ એ ઉપકાર કહેવાય, એને પણ આપણે નહીં ભૂલવું જોઈએ, હે ને। એને પણ યાદ કરીને પ્રભુને નામને ધન્યવાદ આપવો જોઈએ। થેન્ક યુ જીસસ, મને ચોકલેટ મળી છે, હે ને।
ચાલો આજે આપણે આ ઉપકાર માનવાનો મતલબ ધન્યવાદની ભેટે ચડાવવાનું સંબંધી આપણે વચનો જોઈશું અને એમ કરીને વિશેષ છે આપણા માટે રાખી મૂકેલા આશીર્વાદોને આપણે પ્રાપ્ત કરીશું. ગુજરાતીમાં આપણે વાંચીએ આ ત્રીજું વચન વાંચીશું. અહીંયા 103 का 3 वचन वाचो. वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता. गुजराती में है तो प्लीज आप रीड कर सकते हैं. તે તારા સગળા પાપ શું કરે છે? માફ કરે છે. જુઓ અહીંયા આપણે વાંચ્યું છે તે તારા સગળા પાપ શું કરે છે? માફ કરે છે. અને તારા સર્વ રોગ શું કરે છે? મટાડે છે. મોટામાં મોટો ઉપકાર એ જે છે હરેક માણસના જીવનના અંદર, હરેક માનવના જીવનના અંદર મોટામાં મોટો ઉપકાર જે આપણને સારામાં સારી વસ્તુ મળી હોય, જે ઘરબાર સારું મળ્યું હોય, સારી પરિસ્થિતિ મળી હોય અને કંઈક વસ્તુ આપણે જે ધાર્યું ના હોય એવી વસ્તુ પણ આપણને મળી ગઈ હોય તો પણ એના કરતા બી મોટામાં મોટો ઉપકાર માણસના જીવનના અંદર થયો છે એ છે આપણા પાપોને તેણે માફ કર્યા છે. હાલેલુયા. આપણા પાપોને તેણે શું કર્યા છે? માફ કર્યા છે. આપણા પાપોને કોઈ પણ માફ કરી શકે તેવું નહોતું અને આપણા પાપોને એક માફ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તેવું કશું જ ના હતું. અને વારંવાર પાપની માફી માટે લોહીની જરૂર પડતી અને એ સમયના અંદર પરમેશ્વર પિતાએ તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા માટે આ પૃથ્વી પર મોકલી દીધો. હાલેલુયા. એણે મોકલી દીધો. એટલું જ નહીં પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે બલિદાન થયો. બોલીએ બલિદાન થયો. અને તે બલિદાન થયો અને આપણા જે કંઈ પાપો હતા, આપણા જે કંઈ અપરાધો હતા, આપણે જે કંઈ ભૂલ કરી હતી તે બધી જ ભૂલોને, બધા જ અપરાધોને તેણે માફ કરી દીધા. હાલેલુયા. હાલેલુયા. માફ કરી દીધા. માફી એટલે જે કંઈ આપણે આપણાથી થઈ ગયેલી જે ભૂલો યા ગલતિયાં એ માફ એટલે એણે ભૂલી જ ગયો. માફ કરીને તેણે ભૂલી જ ગયો, મિટાવી નાખી. હવે પાછા વારંવાર તે ભૂલોને યાદ નથી કરતો. આપણા જીવનમાં કંઈ પણ પરિસ્થિતિ થાય તો એવું છે કોઈ પણ માણસોના અંદર તે 10 વર્ષ થઈ જાય અને બહુ જૂની વાત હોય તો પણ યાદ કરશે તે વર્ષમાં આવું થયેલું એમની સાથે મારું. હજુ બી મને યાદ છે હે ને. પણ લોકો નથી ભૂલતા, પણ તે બાબતને ભૂલી જાય છે. આપણા અપરાધોને, આપણા જે કંઈ એક થયેલા ગુનાઓને તેને માફ કરી દીધા છે. એ બહુ મોટામાં મોટો ઉપકાર. અને તે દોષ આપણને લગાડતો નથી પણ તેમના દીકરા દીકરીઓ તરીકે આપણને ગ્રહણ કરે છે. બોલી આમેન. તે ગ્રહણ કરે છે. આપણને ક્ષમા આપીને એટલું જ નહીં પણ આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારના રોગો હોય તે રોગોને પણ તે મટાડે છે. બોલી આમેન. હાલેલુયા. એ યહોવાના ઉપકારો છે, દેવના કામ છે. અને કલીસિયા આપણે આ દિવસોના અંદર ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર એવી રીતના બની રહીએ, તેના ઉપકારોને યાદ કરીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણે કરેલી પરિસ્થિતિઓને યાદ નહીં કરશે પણ આપણને દેવે કીધું છે, આપણે જ્યાં ભજનમાં વાંચ્યું છે ત્યાં ભજનમાં આવું લખ્યું છે કે હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્ય માન. તું ભૂલી ના જા. તારા જીવનમાં ઘણા બધા ઉપકારો યહોવાએ કર્યા છે અને તે ઉપકારોને લઈને તું યહોવાના પવિત્ર નામને સ્તુત્ય માન. હાલેલુયા. યહોવાના પવિત્ર નામને તું સ્તુત્ય માન અને તે તારા સગળા પાપને માફ કરે છે. હાલેલુયા. અને તારા સગળા રોગોને મટાડે છે. સગળા રોગોને મટાડે છે એટલે જે કોઈ શ્રાપના બંધન, પાપના બંધન, અનેક પ્રકારના બીમારી માંદગીઓના બંધન, એવા જે બંધનો વારંવાર લોકોને પીડિત કરતા હતા, દુઃખ આપતા હતા, તકલીફ આપતા હતા,
ઘરના અંદર અશાંતિનો અનુભવ કરતા હતા. ઘરમાં કંઈ પણ પ્રકારનો આશીર્વાદનો અનુભવો જ નહીં થાય તેવી પરિસ્થિતિ હતી. જીવનના અંદર લોકો વેર વિખાર થયેલા જેવા હતા. ઘણું બધું મહેનત તો કરતા પણ ઘરના અંદર કશું ટકતું ન હતું. આવી પરિસ્થિતિ જીવનના અંદર હતી. પણ પ્રભુ યહોવાની સ્તુતિ થાવ કે તેણે પોતાના પુત્ર ઈસુના નામમાં આપણને પાપોની ક્ષમા આપી છે અને સગળા પાપોને, સગળા રોગોને, સગળા શ્રાપોને તેણે મિટાડી દીધા છે. બોલી આમેન, હાલેલુયા. હવે પણ તે જ સમય છે, મતલબ કે તે જ જમીન છે, તેવું જ છે. પણ તો પણ આજે લોકોના જીવનના અંદર એક સુધારો આવી ગયો છે. કપડાનો સુધારો, ઘરભારનો સુધારો, જમવાનો સુધારો, ખેતીવાડીનો સુધારો, અને તે જ જમીનમાંથી કેટલું બધું હમણાં પાક નીકળે છે, હે ને? આપણે ખાઈએ છીએ અને વેચી પણ દઈએ છીએ. એ દેવના આશીર્વાદો છે. દરેક વ્યક્તિના જીવનના અંદર એવા એ અનુભવો દેવે કરાવ્યા છે. આપણે દરેક વ્યક્તિ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ચમત્કાર છે. બોલીએ ચમત્કાર છે. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ચમત્કાર છે અને દેવે આપણા માટે ઉપકારો કર્યા છે. બોલીએ ઉપકારો. અને એ ઉપકારોને જ્યારે આપણે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે કે મારા લોકો મારા માટે મેં જે એમના જીવનના અંદર જે કામો કર્યા છે તેને યાદ કરતા સ્તુતિરૂપી ભેટો ચડાવી રહ્યા છે. આજે આપણે સ્તુતિના ભેટો દેવને ચડાવીએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ થેન્ક યુ જીસસ, ધન્યવાદ યેશુ કે તે મારા જીવનના અંદર અદ્ભુત કામોને પ્રગટ કર્યા છે. વહાલાઓ, જ્યારે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના કાર્યને યાદ કરીશું આપણા ઘરના અંદર પણ દેવના ઉપકારો હજુ વધતા જશે અને આપણા જીવનમાં દેવના આશીર્વાદો વધતા જશે અને આપણે દેવની મહિમા કરતા જોઈશું. બોલી આમેન. થતા જોઈશું અને દેવના રાજ્ય, દેવના અદ્ભુત કાર્ય આપણા જીવનના અંદર પ્રગટ થશે. ચોથા વચનમાં લખ્યું છે, વહ તો તેરે પ્રાણ કો નષ્ટ હોને સે બચા લેતા હૈ. દેખો, આપણા જીવને, આપણા પ્રાણને નાશ થતા તે બચાવી લે છે. આપણને તે બચાવી લે છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ એવી હોય તેના અંદર પડી રહેવા દેતો નથી. સમય પર પ્રભુ તેમના લોકોને છુટકારો આપીને એક આરોગ્ય આપે છે. હાલેલુયા. અને આપણે પડી જઈએ તેવી પરિસ્થિતિ રહી, પણ તે પરિસ્થિતિમાં પણ જકડાઈ રહેવા દેતો નથી. પણ દેવની સ્તુતિ થાવ કે પ્રભુ તેમના બાળકોને સંપૂર્ણ છુટકારાથી તેના પ્રાણોની તે રક્ષા કરે છે, તેને નાશ થતા તે બચાવે છે. વહાલાઓ, આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર બચી ગયેલા લોકો છે. બોલી આમેન, હાલેલુયા. કહો તમારા પડોશને, તમે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર બચી ગયેલા છો. તમને ઈસુએ અનંતકાળનું જીવન આપ્યું છે, નાશથી તને બચાવ્યા છે. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. ઈસુએ આપણને બચાવ્યા છે. બોલીએ આમેન. પરિસ્થિતિ કેવી હોતી આપણી? આજે આપણે અહીં બેસી શકતે નહીં એવી પરિસ્થિતિ હતી. દુનિયાની બાબતોના અંદર ચાલી રહ્યા હતા, દુનિયાના કાર્ય કરી રહ્યા હતા, પરંતુ પ્રભુની સ્તુતિ થાવ કે દેવે આપણને બચાવ્યા છે. તેણે નાશ થતા આપણને બચાવ્યા છે. બોલી આમેન. આપણે નાશ થતા બચી ગયા છે. અને અહીંયા આપણે વાંચ્યું છે, વહ તો તેરે प्राण को नाश होने से, नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है. આપણે 4 વચન ગુજરાતીના અંદર વાંચીએ. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે. વાવ, બહુ જ સરસ અને એકદમ સ્પષ્ટ રીતિથી વાંચ્યું છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે અને તને કૃપા તથા, જુઓ અહીંયા આપણે વાંચીએ છીએ, અને તને કૃપા તથા રહેમનો મુગટ પહેરાવે છે. દયાનો મુગટ, રહેમનો મુગટ તે પહેરાવે છે. બોલીએ આમેન. કૃપા અને રહેમ. અહીંયા આપણે વાંચીએ છીએ, રહેમનો મુગટ જેના પર છે પ્રભુ તેના પર તરસ ખાય છે, દયા કરે છે. તો તમારા ને મારા પર યહોવા પરમેશ્વરની દયા, તેનો રહેમ, તેની કૃપા
આપણા પર છે. બોલીએ આમેન. રહેમનો મુગુટ જેણે પહેરાવ્યો છે તે વ્યક્તિ ખાલી કે છૂટો કે ગમે તે પરિસ્થિતિના અંદર ફેંકાયેલો નથી, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના નજરમાં છે. બોલીએ આમેન. ચાહે ગમે તે પરિસ્થિતિ કેમ ના હોય, પણ તેમના પર રહેમનું મુગુટ છે એટલે દેવ તેને બચાવશે. બોલીએ આમેન. દેવ તેમને બચાવશે. દુશ્મનના ગમે તે પ્રકારના કાવતરા કેમ ના હોય, ગમે તે પ્રકારના કાવતરા કેમ ના હોય, મારી નાખવા માટે યા નાશ કરવા માટે એ દુષ્ટતાના યોજના રહે છે વહાલાઓ, પણ દેવ તેમના લોકોને શું કરે છે? રહેમની મુગુટ પહેરાવે છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. અને તે નાશ થતા આપણને બચાવે છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. અને દુષ્ટતાના કાર્યને તે બ્રેક કરી દેશે, મતલબ કે બંધ કરી દેશે, એમના કાર્યને નિષ્ફળ કરી દેશે, અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે આપણે ઉઠીને ઊભા થઈએ છીએ. હાલેલુયા. દેવ તેમના લોકોના જીવનમાં અદ્ભુત કામ કરે છે. એટલા માટે યાદ રાખો, આપણા પર રહેમની મુગુટ દેવે પહેરાવી છે. એટલા માટે આપણે તેના ઉપકારોને ના ભૂલવું જોઈએ, તેને યાદ કરવું જોઈએ, તેને યાદ કરવું જોઈએ. આજે આ ભવ્ય ચર્ચ બનાવવા માટે આ ચર્ચને, કલીસિયાને પ્રભુએ અનુગ્રહ આપ્યો છે. હવે આપણે જોઈએ કેટલું ભવ્ય છે, કેટલું મોટું છે, અને કલીસિયા બહુ નાની છે, છતાં પણ પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ છે. બોલીએ આમેન. એ બી બહુ જ મોટો ઉપકાર છે, બહુ જ મોટો ઉપકાર, કે જે આપણા એક વિચાર સરણી બહુ જ બહાર રહી જાય તેવું અદ્ભુત કામ તમારા માટે દેવે કર્યું છે. બોલીએ આમેન. આપણા માટે દેવે કર્યું છે, અને દેવની મહિમા એવી રીતના પ્રગટ કરી રહ્યો છે. કલીસિયા અને બધા જ આપણે દેવના બાળકો ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર બહુ જ પ્રેમથી રહીએ, ઈસુમાં આપણે આગળ વધીએ, એકબીજાનો સહન કરીએ, અને ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમમાં જોડાઈ રહીએ, કેમ કે દેવે તમને ને મને રહેમનો મુગુટ પહેરાવ્યો છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. રહેમનો મુગુટ દેવ પહેરાવે છે. દેવ. બોલીએ દેવ. હાલેલુયા. મારા વહાલાઓ, દુનિયા આપણા વિરોધમાં કંઈ ને કંઈ તમે એક બોલતા સાંભળશો. આપણા વિરોધના અંદર તમે એક નાનકડી ઘડિયાળ લઈને તો બી લોકોને ઈર્ષા આવે, એણે ઘડિયાળ લઈ લીધો, હે ને? લોકોના જીવનમાં ઈર્ષા આવી જાય. તમારા માથા પર કંઈક સારો સ્કાર્પ હોય ને બેન, તો બીજા બહેનો જોશે, એણે તો કાથી ખરીદી લીધું હોય રે, હે ને? ઈર્ષા આવી જાય, એમને નહીં મળવું જોઈતું. અને આપણે કંઈ બાઇક લઈએ તો લોકો કહે, એ કાંથી લેવાનો, એમ એવું કર્યું હોય એટલે એણે લીધો. ના બાબા, એ દેવે રહેમનું મુગુટ પહેરાવેલું છે. બોલી આમેન. એના ઉપકારો છે આ. હાલેલુયા. લોકોના બહુ જ મનમાં ધક કરે છે. કોઈ સારી ગાય ભેંસ લઈ આવે તો એમ કહે છે, કાંથી હોદી લઈ આવ્યો હોય, બહુ સારું દૂધ આપતો હોય, પણ હવે આવું થવું જોઈએ, એમ આવું લોકો વિચારે. પણ વહાલાઓ, દેવ તેવું વિચારતો નથી. દેવ દરેકને માટે સારું વિચારે છે, આપણી ભલાઈ વિચારે છે, આપણને ઉપર ઉઠાવવાની વિચારે છે. બોલી આમેન. દુનિયા જુઓ કેવું વિચારે છે, પણ ઈસુ તેવો વિચારતો નથી. અને લોકો આપણને કઈ પણ પ્રકારના શ્રાપો આપતા હતા, પણ દેવની સ્તુતિ થાવ, એ શ્રાપ અને પાપના બંધનોને ઈસુએ તોડી નાખ્યા છે. બોલી આમેન. તોડી નાખ્યા છે. અને હવે દેવના મોટા ઉપકારો આપણા જીવનમાં થયા છે, એને આપણે ક્યારે જ ભૂલીએ નહીં બાબા, ક્યારે જ ભૂલીએ નહીં. આપણને નવી શર્ટ મળતી હોય તો પણ આપણે ધન્યવાદ આપીએ. ધન્યવાદ. જ્યારે આપણે બાઇક લઈએ છીએ તો ચર્ચની આંગણ આપણે લઈ આવીએ છીએ, અને પ્રભુના દાસથી આપણે પ્રાર્થના કરાવીને તેને સમર્પણ કરીએ છીએ. તમારા ઘરમાં તમે ગાય ખરીદો કે ભેંસ ખરીદો તો એક સેવકને બોલાવો, અને પહેલી વખતે દૂધ કાઢતા પહેલા એ ગાય માટે કે ભેંસ માટે પ્રાર્થના કરાવો, પછી તમે દૂધ કાઢવા માટે ચાલુ કરો. દેવનો આભાર માનો, અને તમારા જાનવરો પણ બહુ જ આશીર્વાદિત થશે. બોલી આમેન. પછી ગમે તે પ્રકારની દુશ્મનની યોજના કેમ ના હોય, તે બધી જ ઈસુના નામમાં નિષ્ફળ જશે. બોલી આમેન. નિષ્ફળ જશે, અને દેવના કાર્ય થતા
તમે જોશો, કેમ કે રહેમનું મુગુટ દેવે તમને પહેરાવ્યું છે. દેવે આપણને રહેમનું મુગુટ પહેરાવ્યું છે. બોલીએ આમેન, હાલેલુયા. જે દેવે આપણને બોલાવ્યા છે તે જીવતો દેવ છે, તે સામર્થ્ય છે, તેની આપણે આરાધના કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. અને આપણે તેના બાળકો, સિર્ફ આપણે તેને થેન્ક યુ કહેવાનું છે. બાકીના બધા દરવાજાઓ દેવ ખોલે છે. હાલેલુયા. તે આપણા માટે દરવાજાઓને ખોલે છે. હાલેલુયા. કહો તમારા પડોશને, તમારા માટે, બોલો બોલો, તમારા પડોશને કહેવાનું છે, તમારા માટે દેવે આશીર્વાદના દરવાજા ખોલી દીધા છે. અને તમારા પર દેવ તરફથી અપરંપાર એવા આશીર્વાદો રેડવામાં આવી રહ્યા છે. હાલેલુયા. તાળી વગાડીએ આપણે દેવના એક આશીર્વાદોને માટે, કેમ કે તે મહાન છે અને તેના આશીર્વાદો લોકોને ધનવાન કરે છે. તમે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર ધનવાન છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દેવના આશીર્વાદો શું કરે છે? ધનવાન. બોલીએ ધનવાન. કોણ તમારા પડોશને તમે ધનવાન છો? અરે કહો બહેનો ભાઈઓ, તમે ધનવાન છો. અરે બહુ ધનવાન છો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમે કહેતા હોય હજુ તો અમે ખેતરોના અંદર જ સરક્યા કરીએ છીએ, કાંથી ધનવાન? બાબુ ધનવાન છો તમે. હવે જોજો દેવના આશીર્વાદો. હાલેલુયા. હું આત્માના અંદર એ બાબતને કહીશ, આત્માના અંદર પ્રેરિત થઈને આજે રાત્રે કહેવા માંગુ છું. માનો એ ભવિષ્યવાણીની શબ્દો છે અને તમે યાદ રાખજો, આજથી દેવ તમને હજુ વધારે આશીર્વાદિત કરવાનો છે. અને દેવના અદ્ભુત આશીર્વાદો તમારા ઘરોના અંદર રહેશે. તમે વિચાર્યું બી ના હોય તેવા આશીર્વાદો તમારા ઘરોના અંદર હું જોઈ રહ્યો છું આત્માના અંદર. હાલેલુયા. પ્રભુ તમને જલ્દીથી નવું ઘર આપી રહ્યો છે. હાલેલુયા. અને બહુ અજાયબી ઘર રહેશે, આશીર્વાદિત ઘર રહેશે. જે છે તે બી આશીર્વાદિત જ છે, પણ હું નવું કંઈક જોઈ રહ્યો છું. દેવના આશીર્વાદો તમને ધનવાન કરે છે. હાલેલુયા. વાંચો, આપણે વાંચીએ, પરિચયનું વચન છે 10 અને 22મું વચન વાંચીએ. નીતિ વચન 10. यहोवा की आशीष ही से मिलता है આ और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता. ગુજરાતીમાં પણ આપણે એ વાંચી લઈશું. 10 का 22वां વચન, નીતિ વચન 10 ને 22. હા. હા, આપણે માઇકમાં વાંચીએ. સરસ વાંચ્યું બેટા, થેન્ક યુ. હા. યહોવાનો આશીર્વાદ ધનવાન કરે છે. યહોવાનો આશીર્વાદ શું કરે છે? ધનવાન. ધનવાન. બોલીએ ધનવાન. અરે બોલીએ ના ધનવાન. ધનવાન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને આગળ, અને તેની સાથે કઈ ખેત મિશ્રિત નથી. કોઈ ખેત મિશ્રિત નથી. બોલીએ આમેન. આમેન. એનું મતલબ એ છે, દુષ્ટતા તમારા વિરોધના અંદર કેટલા પણ પરિબળો રચશે, એ બધા દુષ્ટ કાર્ય નિષ્ફળ થઈ જશે. બોલીએ આમેન. અને દેવના આશીર્વાદો સાથે તમે આનંદ કરશો. તમે આનંદ કરશો, દેવનો આભાર માનશો, દેવની સ્તુતિ કરશો, કેમ કે યહોવાના આશીર્વાદો ધનવાન કરે છે. હાલેલુયા. અમે 2 દિવસ ટીચકપુરાના અંદર મીટિંગ કરતા. ફ્રાઈડે એન્ડ સેટરડે 2 દિવસ માટે હતા. અને વ્યારા ત્યાં હોટલના અંદર રોકાયેલા. અને મેં ત્યાં એવી સાક્ષી આપી. રાત્રે અમે જ્યારે મીટિંગ કરીને હોટલના અંદર જતા, અને હોટલના અંદર કામ કરનારા છોકરાઓ, તેમની સાથે મેં વાત કરી, બેટા તમારું નામ શું છે? મેં એમને નામ પૂછ્યું અને એ લોકોએ નામ કીધું. અને પછી મારા અંદર કંઈક થઈ રહેલું કે એમના સંબંધી, દેવની મરજી શું છે તે, અને એમને મેં પ્રેમ આપ્યો. અને એમના સંબંધી જે વાત કરતા કરતા એ બાળકોના જીવનના અંદર કંઈક તો વિશેષ થઈ રહ્યો, અને એ લોકોએ બહુ જ પ્રેમ આપ્યો. ને આખરી એ વાત થઈ કે બેટા તમારા નામ પ્રત્યેનું મને એવું લાગે છે કે ઈશ્વરની યોજના છે, અને તમે ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર સમર્પણ રહો, દેવનો આશીર્વાદ તમારા માટે છે. અને પછી એણે સાક્ષી આપી. મેં પણ એને સાક્ષી આપી. અમે કેટલા સમયથી વ્યારાના અંદર વાંસ વેચવા જતા હતા, બંબુ વેચવા જતા હતા. અને વ્યારાના એક ગલીના અંદર જઈને અમે બંબુ વેચતા, અને લોકો અમારા પાસેથી બંબુ લેતા.
અને જે વાંસ વેચાઈ જાય પછી અમે પ્રભુ ઈસુની વાત પણ લોકોને કહેતા, શેર કરતા. અને બાકી લોકો તો મને જોઈને જ કે ભાઈ તમે ભણ્યા કેમ નહીં, એમને કશું કામ નથી રહેતું તો પણ મારી પાસેથી વાંસ લઈ લેતા અને મારી પાસે એમ વાત કરાવતા કે તમે કંઈ અલગ જ લાગો છો. અને પછી હું ઈસુ ખ્રિસ્તના સંબંધીને વાત કરતો અને એમને બહુ નવાઈ લાગે. અને પછી એ લોકો કહે કે અમારા માટે પ્રેયર કરો, પ્રાર્થના કરો તમારા ઈસુને. મેં એ લોકોને માટે વિશ્વાસથી પ્રાર્થના કરતો અને દેવ તેમના જીવનના અંદર ચમત્કાર કરતો. હાલેલુયા. આજે નવનીતભાઈના ચર્ચના અંદર, ભસ્તી ફળિયાના અંદર બહુ જ બધા લોકો, આપણાથી સુવાર્તા અપાયેલા લોકો ત્યાં ચર્ચ મેમ્બર થયા છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. અને એટલો સમય નીકળી ગયો પણ અમે ત્યાં હોટલના અંદર નથી રહી શક્યા. અગલ બગલ ગામોના અંદર ઘણી બધી મિટિંગો અમે કરી પણ વ્યારા હોટલના અંદર અમે રહી નહીં શક્યા. પણ પહેલી વાર એટલે કંઈક દેવની યોજના હતી કે ત્યાં અમે હોટલના અંદર રોકાયા અને દેવની મહિમા ત્યાં પ્રગટ થઈ. હાલેલુયા. વહાલાઓ, પરિસ્થિતિ તે હતી. હવે જુઓ, એક સમય હતો માથા પર એક બંબુનો ભારો લઈને ગલીઓના અંદર ફરનાર માણસ હવે ત્યાં આ સમયના અંદર એસી રૂમના અંદર આરામ કરે છે યા રહે છે. એ દેવનો આશીર્વાદ છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. એ આશીર્વાદોને તોડી પાડવા માટે, એ આશીર્વાદોને છીનવી લેવા માટે દુશ્મનના ઘણા બધા મોટા મોટા પ્રયત્નો થઈ ચૂક્યા પણ બધા જ ઈશ્વરના નામમાં ફેલ થઈ ગયા. હાલેલુયા. તેઓ ફેલ થઈ ગયા કેમ કે યહોવાનો આશીર્વાદ ધનવાન કરે છે અને એ આશીર્વાદોની સાથે કોઈ પણ દુઃખ મિશ્રિત થતું નથી. બોલીએ આમેન. તે જ આશીર્વાદો હું તમારા પર જોઈ રહ્યો છું. બોલીએ આમેન. અને દેવની મહિમા તમે થતા આ દિવસોના અંદર જોશો. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. હાલેલુયા. આજથી ઘણા વર્ષ થઈ ગયા ત્યારથી હું કેવડી ગામના અંદર આવું છું પણ હવે પછીનું વાતાવરણ કંઈક અલગ જ રહેશે. એ બી એક ભવિષ્યવાણી છે. યાદ રાખજો, એ મારી જેબની વાત નથી બાબા. મારા જેબમાં તો ટીશ્યુ પેપર છે આ પસીનો સાફ કરવા માટે, પણ દેવ આત્મામાં એ દિલમાં મૂકી રહ્યો છે તે વાતો પ્રગટ કરી રહ્યો છું. હાલેલુયા. બોલીએ આમેન. દેવે આશીર્વાદિત કર્યા, વીઆઈપી બનાવ્યા. હવે વીવીઆઈપી થવાના છે. વીવીઆઈપી, સ્પેશિયલ વીઆઈપી. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. દેવના આશીર્વાદો તમને ધનવાન કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. ઓછું કામ કરશો, વધારે કમાવી શકશો. બોલીએ આમેન. ઓછા કામના અંદર તમારું વધારે આવક આવશે અને એવી રીતના તમને આત્મિક રીતે અને ભૌતિક રીતે ઘણા બધા આશીર્વાદો પ્રભુ આપીને ચલાવવાનો છે. એ દેવના આશીર્વાદો છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. જીવતા દેવની યોજના આપણા માટે બહુ જ અલગ છે અને તેને આપણે સમજી રહ્યા છે. આપણે વાંચીએ 20 અધ્યાય અને 8 વચન વાંચીએ. ગીત શાસ્ત્રો એમનો અધ્યાય 20 અને વચન 8 વચન આપણે વાંચીએ. 20:8. તેઓ નમીને પડી ગયા છે, તેઓ નમીને પડી ગયા છે પણ આપણે ઉઠીને ઊભા થયા છીએ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. જે તમારો વિરોધ, તમારા આશીર્વાદના વિરોધ કરનાર હરેક વાતાવરણ, તેઓ નમીને પડી ગયા છે પણ હવે તમે ને આપણે ઉઠીને શું કર્યા છે? ઊભા થયા છે. બોલીએ આમેન. આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. આપણે ઉઠીને ઊભા થયા છે. એ જ વચન આપણે પાછું વાંચીએ. વાંચો બાબા. તેઓ નમીને પડી ગયા છે, તેઓ નમીને પડી ગયા છે પણ આપણે ઉઠીને ઊભા થયા છીએ. આપણે શું થયા છે? ઉઠીને ઊભા થયા છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. ઉઠીને ઊભા થવું એટલે એમના જીવનના અંદર તાકાત આવી ગયેલી છે, અધિકાર મળી ગયેલો છે, શક્તિ આવી ગયેલી છે એટલે તે ઉઠીને ઊભો થયેલો છે. હવે એ ડરવાનો નથી. એમની પાસે દેવની શક્તિ છે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. જે ઉઠીને ઊભા થયેલા લોકો દેવ તરફ નજર કરનારા હોય છે અને તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર નામમાં ઉઠીને ઊભા થાય છે.
દેવ તેમને ઉઠાડે છે. હાલેલુયા. પણ જુઓ, આપણે વાંચ્યું, તેઓ તો નમીને પડી ગયા છે, પણ અમે ઉઠીને ઊભા થયા છે. એ દેવના ઉપકારો છે. હાલેલુયા. જે કોઈ પણ પ્રકારની દુષ્ટ યોજના આપણા ખેતરો માટે હોય, પશુપાલન માટે હોય, પારિવારિક જીવન માટે હોય, નોકરી માટે હોય, કોઈ બી આશીર્વાદ માટે કોઈ પણ પ્રકારના દુષ્ટતાની યોજના હોય, જેના અંદર આપણને નુકસાન પહોંચાડવા માંગતું હોય, તે બધા જ કાર્ય ઈશ્વરના નામમાં નિક્કામાં થઈ જશે અને તેઓ નમીને પડી જશે. પણ દેવના બાળકો આશીર્વાદ પામીને ઉઠીને ઊભા થશે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. હાલેલુયા. બોલીએ હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને હવે 103 અધ્યાય અને ત્યાં 5મું વચન આપણે વાંચીએ. 103 ના 5 વચન આપણે वही वाचिए. तो तेरी लालसा को वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता एकदम है, फ्रेश उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है. कहेंगे आमेन. આમેન. આજ વચન આપણે ગુજરાતીમાં વાંચીએ. તે ઉત્તમ વસ્તુથી જુઓ, ઉત્તમ દેવ તરફથી કેવી વસ્તુ મળે છે? ઉત્તમ. ઉત્તમ. બોલીએ ઉત્તમ. હા, તે ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે જુઓ છે, તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે છે, જેથી ગરુડની પેટે તારી જુવાની તાજી કરાય છે. કે કોના પેઠે તાજી કરાવવામાં આવશે? ગરુડની પેટે. ગરુડને પેઠે તારા આત્મિક જીવનને તાજો કરવામાં આવશે, મજબૂત કરવામાં આવશે. હવે મેં એક દિવસે એ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. આપણા એરિયામાં શું કહેતા છે? અમે લાવરી કહેતા છે. લાવરીને સમજી ગયા બધા? હા, લાવરી એ કેટલું ઉડે છે? બહુ ઓછું ઉડે, હે ને? અહીંથી ઉડે અને ત્યાં પેલું ઘર છે ત્યાં જઈને પાછી તે પડી જાય અને એમને એમ જ પકડી લે. મતલબ એમને એ થાકી જાય, તુરંત થાકી જાય અને એને પકડી લે. તમે બરાબર લાવરી જ કહો છો બધા? હા. તો એ લાવરીનું ઉડવાનું બહુ ઓછું હોય છે. પણ ઉકાબને તમે જોયો છે? ઉકાબ કેટલું ઊંચાઈમાં ઉડે છે અને તે કલાકો ને કલાકો ને કલાકો ઉપર ને ઉપર ને ઉપર જ હોય છે. તે જલ્દી નીચે આવતો નથી. એટલી બધી શક્તિ તેની પાસે છે. અને કંઈ પણ વાતાવરણ બદલાઈ જાય તો પણ એ ઉકાબ પક્ષી છે, કંઈ વાવાઝોડો આવે તો એ વાવાઝોડોના અંદર પણ એ નહીં સપડાય. તેના કરતા તે ઉપર ઉડી જાય છે. જે વાવાઝોડો ચાલતો હોય ને એના કરતા પણ ઉકાબ પક્ષી જે છે તે ઉપર ઉડી જાય છે અને એ સેફ રહે છે. અને એના પછી વાવાઝોડો શાંત થાય છે અને તે સમયના અંદર પછી એમના ખોરાકને માટે તે તૈયાર કરે છે. વહાલાઓ, આપણે વાંચ્યું, તે તારા મોઢાને ઉત્તમ પદાર્થોથી તૃપ્ત કરશે. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. આપણા કિચનના અંદર સારી સારી ટેસ્ટી વસ્તુ ભરાયેલી રહેશે અને આપણે સારું જ બનાવીશું. અને હમણાં પણ તમે બધા જ સરસ જમવાનું બનાવો છો. પહેલાંનું જે જમવાનું, હમણાંનું જમવાનું બદલાઈ ગયું છે અને ઉત્તમ વસ્તુથી આપણા મોઢાને તે તૃપ્ત કરે છે અને આપણા જીવનને ઉકાબના સમાન ગરુડની પેઠે તાજો કરે છે. હાલેલુયા. આપણે તાજા થઈએ છીએ ઈસુના નામમાં. બોલીએ આમેન. ઈસુના નામમાં દેવ તમને ને મને તાજા કરે છે. દેવના આશીર્વાદો આપણને ઉઠાવી રહ્યા છે. એટલા માટે તમે યાદ રાખો કે દેવના ઉપકારોને કદી જ ભૂલવો નહીં. દેવે જે આપણા જીવનના અંદર કામો કર્યા છે તેમને કદી જ ભૂલવો નહીં. અને એમ કરીને આપણે દેવની મહિમાને જોઈશું. બોલીએ આમેન. હાલેલુયા. કેમ કે દેવના મહાન સામર્થ્ય કાર્ય તેમના લોકોના જીવનના અંદર અદ્ભુત રીતિથી પ્રગટ થાય છે અને આપણા જીવનના અંદર દેવે અદ્ભુત કામોને વર્ણન કર્યા છે અને તેને જ લઈને આપણે તેને ઉપકાર માનતા આજે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. યહોવાના ઉપકારો તેમના લોકોના જીવનના અંદર અદ્ભુત રીતિથી થઈને તેમના લોકોને આશીર્વાદિત કરે છે. હાલેલુયા. परमेश्वर कितना महान और सामर्थी हैं. हम उसके साथ एक और वचन पढ़ते हैं. 50वां अध्याय गीत शास्त्रो एमनो 50वां अध्याय અને 1 અને 2 વચન વાંચીશું.
वाचिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, आ और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक आ पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हाँ, सियोन से जो परम सुंदर है, परम सुंदर हैं, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। परमेश्वर ने अपना क्या दिखाया है? तेज दिखाया है। देखिए, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान है। उदयाचल से लेकर, ગુજરાતીમાં આપણે વાંચીએ, દેવ દેવ યહોવા બોલ્યો છે, તેણે સૂર્યના ઉદયથી તે તેના અસ્ત સુધી પૃથ્વીને બોલાવી છે। સિયોન જે પરમ સૌંદર્યની સંપૂર્ણતા છે, તેમાંથી દેવ પ્રકાશ્યો છે। હાલેલુયા। તેમાંથી દેવ તે પ્રકાશ્યો છે। બોલીએ આમેન। અને દેવના આશીર્વાદો આપણા પર અદ્ભુત રીતિથી થયા છે। અદ્ભુત, બોલીએ અદ્ભુત। હાલેલુયા। અદ્ભુત આશીર્વાદો તમારા જીવનના અંદર દેવે પ્રગટ કર્યા છે। હવે જે કામ આપણે નથી કર્યા તે કામો આપણા બાળકો કરશે। હવે એવી રીતના દેવના કાર્યોને દેવ તે કરવા માટે જઈ રહ્યો છે। એની સાથે હજુ એક વાંચીએ, 52 અધ્યાય, આ જ પુસ્તકના અંદર 52 અધ્યાય અને 9મું વચન આપણે વાંચીએ। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता मैं रहूंगा, तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, तेरे ही नाम का बाट जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। हम गुजराती में भी ये वचन पढ़ते हैं, તે એ કર્યું છે માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ સદા કરીશ। આભાર સ્તુતિ સદા કરીશ। હાલેલુયા। આજે આભાર સ્તુતિ થઈ ગઈ અને હવે પછી પૂરું થઈ ગયું તેમ નહીં। જે દેવે આપણા માટે કામો કર્યા છે તેને આપણે થેન્ક યુ કહેતા રહેવાનું। ડેલી રોજે આપણા માટે નવું કામ થશે। બોલી આમેન। હાલેલુયા। કહો તમારા પડોશને, રોજે તમારા માટે દેવ તરફથી નવું કામ થવાનું છે અને તેનો આભાર માનજો। હાલેલુયા। હાલેલુયા। ભૂલતા નહીં, દેવનો આભાર માનજો, કેમ કે દેવ તેમના લોકોને આશીર્વાદિત કરે છે। બોલીએ આમેન। હાલેલુયા। શું કરે છે? આશીર્વાદિત। બોલીએ આમેન। અમને આ છોકરાઓ એટલું સરસ વગાડશે તેવું તો લાગતું જ ન હતું, એટલું સરસ ગાશે તેવું તો લાગતું જ ન હતું। જુઓ, આ દેવનો આશીર્વાદ છે। કેટલું સરસ ગાય છે, આરાધના લીડ કરે છે, કેટલું સરસ વગાડે છે, કેટલું સરસ આપણા સુધી દેવના વચનો પહોંચે છે। બોલી આમેન। એ બી દેવનો અનુગ્રહ જ છે। બોલી આમેન। અને વાંચો, પૂરું થયું? हाँ वाचो। અને તારું નામ उत्तम छे એવો હું તારા સંતોની सम्मुख प्रगट करीश। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। અમુક વાર આપણે આપણા જીવનમાં થયેલા ઉપકારોને યાદ તો કરીએ છે, પણ અમુક વાર સાક્ષી આપવા માટે ગભરાઈએ છે, હે ને? ડર લાગે છે અને કંઈ કહેવાનું અલગ જ રહે છે અને કંઈ આપણે અલગ જ કહીને બેસી જઈએ છીએ, હે ને? આવું પણ થાય છે। પણ પ્રભુ આ દિવસોના અંદર આપ સર્વને હિંમત આપો। બોલીએ આમેન। તમે હિંમતથી દેવની સાક્ષી આપશો। બોલીએ આમેન। અને દેવના આશીર્વાદો તમારા પર રહેશે। અહીંયા આપણે વાંચ્યું કે તે જે અમારા જીવનના અંદર કર્યું છે તે સંતોની આગળ તે હું રજૂઆત કરીશ, પ્રગટ કરીશ। અને આગળ પૂરું થયું? हाँ, यहाँ पर बहुत क्लियर वचन है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यहाँ काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। उत्तम है। बोलिए आमेन। परमेश्वर हमें उत्तम आशीषें देता है, परमेश्वर हमें उत्तम चीजें देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम काम करता है, जिसका उपकारों को हमें कभी भी नहीं भूलना। बोलिए मुझे नहीं भूलना है, मुझे नहीं भूलना है। आई नहीं विहिरायू, है ना?
આપે વસાવામાં કે આખા આઈ નહીં વિહરાયું, આઈ નહીં વિહરાયું, हाँ आई नहीं विहराऊं, ये मुझे याद रहेगा। हालेलुया, मुझे याद रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आपने भी नहीं भूलना है, आई भी नहीं विहराई हूँ आखा मारे मावची में आखा ने आई नहीं विहराई हूँ। हाँ, देवाय जे कामे मां जीवना में कोई है त्याला याद को है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, आप भूलिए मत। परमेश्वर और आपको बड़ी आशीष देना चाहता है, बोलिए आमेन। हालेलुया। जो एक आशीष आता है, आपने गिविंग थैंक्स दिया, उसके बदले में और दूसरा आशीष आएगा, उसको भी धन्यवाद दिया, और फिर तीसरा आएगा, उसको भी धन्यवाद दो। धन्यवाद दो और आशीष लेते रहो, धन्यवाद देते रहो और आशीष लेते रहो। हालेलुया। जितना धन्यवाद देंगे उतना आशीष है। कभी कभी हम लोग घंटे घंटे प्रेजिंग करते हैं, स्तुति करते हैं, घंटे घंटे निकल जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया, इस रीति से हम बोलते रहते हैं, और उसी में प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होता है, जिसका अनुभव हम करते हैं। प्रियो, એ તેમના ભક્તોને માટે ઉત્તમ છે, એટલે તમારા ને મારા માટે દેવ તરફથી ઉત્તમ કામો છે, બોલી આમેન, હાલેલુયા। અને એ આશીર્વાદો આપણને વિશેષ અને વિશેષ રીતિથી વધારો કરે છે। ચાલો આપણે એમની સાથે હજુ એક વચન વાંચીએ। દેવે આપણા જીવનના અંદર અદ્ભુત કામો કર્યા છે। 103 का 5 पढ़ा, अभी 6वां वचन हम पढ़ लेते हैं। पढ़िए 6 वचन। यहोवा सब पीछे हुओं के लिए आ धर्म और न्याय के काम करता है। हाँ, यहोवा सब पीछे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है, बोलिए आमेन। गुजराती में जो जुलमથી હેરાન થયેલા છે, जुलमથી શું થયેલા છે? હેરાન થયેલા છે, તે સર્વને સારું, આ તે સર્વને સારું યહોવા ન્યાયના કૃત્યો તથા ન્યાયના કૃત્યો તથા ચુકાદા કરે છે। બોલીએ આમેન। ન્યાયના કૃત્ય તથા ચુકાદા કરે છે। જેવો જુલમથી હેરાન થઈ ગયેલા છે, કેટલું સહન કરવું, એવું જેમના જીવનના અંદર પ્રશ્નો હોય ને, તેમને પણ દેવ કહે છે કે દેવ તેમના માટે ન્યાયી કામો કરે છે અને તેમના માટે ચુકાદો કરે છે, બોલી આમેન, હાલેલુયા। તે એમ જ છોડી દેતો નથી, પણ તેમના લોકો પર દયા કરે છે, તમારા ને મારા પર દયા કરી છે, હાલેલુયા। પૃથ્વીના દરેક રહેવાસીઓને માટે દેવે બહુ જ મોટો ઉપકાર કર્યો છે। તેમનો પ્રેમ અનંત પ્રેમ છે, હાલેલુયા। દેવનો પ્રેમ અનંત પ્રેમ છે, અને તે પ્રેમે આપણને વિવશ કર્યા છે, ઘેરી લીધા છે, તેના અંદર આપણને એક એકઠા કર્યા છે, અને દેવે આપણને અદ્ભુત રીતિથી ચલાવવા માટે તેની યોજના પ્રગટ કરી છે। હલાવો, હવે જે કોઈ જુલમથી, જે પરિસ્થિતિને લઈને હેરાન થયેલો હોય, તેમના માટે પણ દેવ ન્યાયી કામ કરવાનો છે, તેમને છુટકારો આપવાનો છે, તેમને શાંતિ આપવાનો છે, તેમને આશીર્વાદિત આપીને તે વધારો કરવાનો છે, બોલી આમેન। તો આપણને શાંતિ આપીને તે વધારવા માટેનો સમય આ ચાલી રહ્યો છે, હાલેલુયા। કોઈ પણ પ્રકારના જે આપણા પર દુષ્ટતાના અવરોધો હોય, એ બધા જ ઈશ્વરના નામમાં હવે નાશ થઈ જશે, અને ઈશ્વરીય સામર્થ્ય કાર્ય, ઈશ્વરીય શક્તિ તમારા અને મારા જીવનમાં અદ્ભુત રીતિથી પ્રગટ થવાની છે, હાલેલુયા। અદ્ભુત રીતિથી પ્રગટ થવાની છે, અને આપણે એ આપણા આંખોથી જોઈશું અને દેવનો આભાર માનીશું, હાલેલુયા। આપણે દેવનો આભાર માનવો એ આપણા માટે બહુ જ આશીર્વાદની બાબત છે, અને જ્યારે દેવના લોકો તેમનો આભાર માને છે, દેવના આશીર્વાદો ખરેખર તેમના જીવનના અંદર પ્રગટ થાય છે, બોલીએ આમેન, હાલેલુયા હાલેલુયા। પરમેશ્વર की स्तुति हो। આ દિવસોના અંદર આપણે આનંદ મનાવતા, સ્તુતિ કરતા તેનો આભાર માનીએ। આપણે હજુ એક વચન વાંચીએ, એ આપણું પરિચયનું વચન છે। ફિલફેકરસ પત્ર उसका अध्याय 4
और આપણે 6 વચન વાંચીએ 6 વચન વાંચીએ 4 का 6 वचन फिलिप्पिकरस पत्र ग्लोरी टू जीसस हालेलुया वाचो। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और हाँ। विनती के द्वारा हाँ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कहेंगे आमेन। आमेन। આપણે આ વચન ગુજરાતીમાં પણ વાંચીએ। કશાની ચિંતા ન કરો, કશાની ચિંતા ના કરો, પણ દરેક બાબતમાં જુઓ અહીંયા લખ્યું છે દરેક બાબતમાં ત્યારે આપણા જીવનમાં કંઈ સંકટ હોય તો પણ ધન્યવાદ કહેવું। મેં તો અમુક વાર વધારે તકલીફ થવા માંડે ને તો એમ કહું થેન્ક યુ જીસસ, વધારે ધન્યવાદ। અને કંઈક એવું લાગે છે કે આ બહુ તકલીફ વાળું છે એમ તો મેં કહું આ બી મારા માટે એન્જોય કરવાનું કંઈક નવું જ છે એમ આવું કહું છું। વહાલાઓ કશાની चिंता ના કરો પણ દરેક બાબતમાં આભાર સ્તુતિ સહિત દેવને તમારી અરજો જણાવો। અને આગળ તથા આ વિનંતીઓ વડે આ આભાર સ્તુતિ સહિત તમારી અરજો દેવને જણાવો। કોને જણાવો? દેવને જણાવો। હાલેલુયા। સાને સાથે આભાર સ્તુતિ સાથે આપણી અરજો દેવને જણાવવું છે। બોલીએ આમેન હાલેલુયા। અને જ્યારે આપણે એવું કરીશું દેવ આપણામાં મહિમાવંત થશે। બોલીએ આમેન હાલેલુયા। ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિ થાવ કે તેના ઉપકારો દરેક વ્યક્તિ માટે બહુ અદ્ભુત થયેલા છે અને આજ રાત્રે આપણે તેના ઉપકારોને યાદ કરતા આ ચર્ચમાં આપણે આરાધના કરી રહ્યા છે, યા દેવના વચનો સાંભળી રહ્યા છે। આપણે યાદ કરીએ ઈશ્વરના આશીર્વાદોને। બોલીએ આમેન। ચાલો આપણે પ્રાર્થનામાં આગળ વધીએ અને દેવના આશીર્વાદો આપણા માટે રાખી મૂકેલા છે તેને આપણે ધન્યવાદ, કોટી કોટી સ્તુતિ, ધન્યવાદ, કોટી કોટી સ્તુતિ, धन्यवाद। आइए मिलकर अपनी आवाज को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपके वचन में जो पढ़ा कि जो पीछे हुओं के लिए यहोवा धर्मी है। हे प्रभु जो भी इनसे सताए जा रहे हैं, निराश है, तकलीफ में है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, हर प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। और इन दिनों में प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में स्थिर होकर तेरे राज्य के बढ़ोतरी के काम के लिए, तुझे स्तुति रूपी भेंटें चढ़ाने के लिए सबको समर्पण जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे। तुझ में बढ़ने के लिए तेरी ओर से आशीषों को पाकर और तेरी स्तुति करने में मदद करे स्वामी। हालेलुया हालेलुया। आज इस उपकार स्तुति की मीटिंग के लिए धन्यवाद जो आपकी योजना में ये हुआ है। और प्रभु जी तेरे भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है करके हमने वचन पढ़ा, उस वचन के अनुसार हम सबके जीवन में अद्भुत बातें प्रकट होने दे। हम में से कोई निराश रहेगा उनकी निराशा उठा ले, कोई दुखित रहेगा उनके दुख दर्द को दूर करे, जो बोझ से दबा रहेगा उनके बोझ को उठा ले स्वामी। प्रभु जी कोई भी अपराध रहेगा उस अपराधों की क्षमा कर दे स्वामी, और तेरे बेटा बेटियां बनाकर आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इनके जीवन का उपयोग कर स्वामी। आज के वचन के लिए धन्यवाद, इस चर्च के लिए धन्यवाद प्रभु जी, यहाँ पर आए हुए हर एकों के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तूने अद्भुत काम किए इसलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 हो प्रभु। हम सभी आपके पवित्र हाथों में, पवित्र लोह में समर्पण होते हुए सामर्थी यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।